जीवन का अंधेरे में एक शम्मा जला देना, एक शम्मा जला देना। मेरे मानो में प्रभु जी आना, मुझे जीवन तुम ही देना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे चरण लगा लेना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे चरण लगा लेना। बतता हुआ रागी हूँ, एक राग दिखा देना। बतता हुआ रागी हूँ, एक राग दिखा देना। एक राग दिखा देना। मेरे बालों में प्रभु जी आना, मुझे जीवन तुम ही देना। मेरे दास तुम्हारा, मुझे चरण लगा लेना। जीविता मन एडारिलो, जीव ऊटगना कुंडे। जीवित मन एडारिलो, जीव ऊटगना कुंडे। जीवाधिपति येसయ్యా, నీలో జీవింపజేయుమయ్యా యేసయ్యా, నీలో జీవింపజేయుమయ్యా। మదిలో ప్రభు నిలచే, నాగుని కృపలో నడచే। నీ పాద సేవకుని, నిత్య దయలో నిలుపుమయా। నీ పాద సేవకుని, నిత్య దయలో నిలుపుమయా। जीवन के अंधेरे में एक शाम जला देना। जीवन के अंधेरे में एक शाम जला देना। एक शाम जला देना। एक शाम जला देना। मेरे मालों में प्रभु जी आना, मुझे जीवन तुम देना। मेरे दास तुम्हारा लेना। येसయ్యా, येसయ్యా, हालेलुया। येसయ్యా, 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 हालेलुया। येसయ్యా, 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, मेरे मन में हो एक शाम जला देना। 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 एक शाम जला देना।
एक समझला देना, एक समझला देना। हालेलुया। हमारा मसीह यीशु के नाम से इस पुनरुत्थान की आराधना में शामिल हुआ आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। ఈ పునరుద్ధాన దినాన ప్రభు సన్నిధికి వచ్చిన మీ అందరికీ వందనాలు। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, इस श्रेष्ठ सौभाग्य को हमारा जीवन में प्रभु ने दे दिया। ఈ శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని దేవుడు మన జీవితంలో అనుగ్రహించారు। कई प्रकार की जो मरी बीमारी फैलने के समय में भी ఈ దినాన భయంకరమైన ఈ తెగులు ఉంటున్న ఈ దినాలలో प्रभु उनकी उचित अनुग्रह के द्वारा हमको संभालते हुए अभी तक चलाया। ఆయన ఉచితమైన కృప చొప్పున దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఇంతవరకు ప్రభు నడిపిస్తున్నారు। जितना भी धन्यवाद करने पर भी और हम उसको कर्जा में पड़ जाएंगे, कर्जदार बन जाएंगे। మనం ఆయనని ఎంత స్తుతించినా అది మన జీవితంలో తక్కువే। इसलिए हम जिंदगी भर प्रभु को स्तुति आराधना करते हुए उनकी महिमा करते हुए इस जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। అందు నిమిత్తమై జీవిత కాలం అంతా కూడా మనం ప్రభువుని స్తుతిస్తూ మన జీవితంలో మనం ముందుకు సాగిపోవాలి। हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, आज की पुनरुत्थान की अध्ययन के लिए ఈ పునరుద్ధాన దినాన వాక్యము एक वचन को हम पढ़ेंगे। ఒక్క వాక్యాన్ని ఈ దినాన మనం చదువుకుందాము। कुरिन्थी पहले पत्री अध्याय 15 మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయము 45 पद को हम पढ़ेंगे। 45వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం। ఇందు విషయమై ఆదామను మొదటి మనుష్యుడు ఆదామను మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి ఆయనని జీవించు ప్రాణి ఆయనని వ్రాయబడి ఉన్నది। కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ ఆయను ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जो प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीविता प्राणी बना और अंतिम आदम परंतु अंतिम आदम जीवनदायक का आत्मा बना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दो आदम के बारे में वचन स्पष्ट कर रहा है। ఇక్కడ ఇద్దరు ఆదాముల గురించి దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది। ये पहले आदम जो जीवित प्राणी बन गया, మొదటి ఆదాము జీవముతో కూడిన ప్రాణిగా మార్చబడ్డాడు। जो दूसरा आदम जो जीवन देने वाला आत्मा बन गया। क्या लिखा है తెలుగు में ఏమని రాశారు? కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ ఆయను। पहले आदम प्राणी है, दूसरा आदम आत्मा है। మొదటి ఆదాము జీవమై ఉన్నాడు, రెండవ ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మయై ఉన్నాడు। वो प्राण के लिए आत्मा के लिए कई अंतर आज हमारा जीवन में देखता है। ఇదేనా మనం చూడొచ్చు। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, एक इंसान का जीवन 3 प्रकार के भागों के बना दिया गया है। ఒక వ్యక్తి జీవితంలో 3 భాగాలుగా మనము విభజించవచ్చు। पहले दिखने वाला शरीर, మొట్టమొదటిగా కనబడుతున్న శరీరము, जो उसके बाद प्राण, उसको खून कहलाने वाला प्राण, దాని తర్వాత ప్రాణం అనబడుతున్న రక్తము, ना दिखने वाला आत्मा, చివరికి కనబడని ఆత్మ। ये तीनों चीज मिलकर इंसान कहलाएंगे। ఈ 3 కలిసినప్పుడే ఒక వ్యక్తిగా ఒక మనిషిగా పిలువబడతాడు। लेकिन जीव जंतुओं को, जानवरों को ये 3 भाग बिल्कुल है ही नहीं। జంతువులను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ జంతువుల్లో ఈ 3 అనుభవాలు ఉండవు। उनमें दिखने वाला शरीर दिखता है और खून कहलाना वाला प्राण दिखता है। జంతువులలో మనకు ప్రాణము రక్తము కనబడుతుంది। ये 2 चीज दिखाई देता है, लेकिन तीसरा आत्मा जीव जंतु में किसी में भी नहीं रहता है। కానీ జంతువులలో ఆత్మ అనేది ఉండదు। लेकिन परमेश्वर इंसान को बनाते समय में
तीन प्रकार की चीजों को रखते हुए वो बना दिया। కానీ దేవుడు మనిషిని సృష్టిస్తున్నప్పుడు ఈ మూడు అనుభవాలు మనిషిలో పెట్టి దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు. लेकिन तीन प्रकार के अनुभव रखकर ये कैसा जिएगा, कैसा चाल चलन चलेगा करके आसमान में रहने वाला परमेश्वर इतना स्वतंत्र को देते हुए तमाम प्रकार के फ्रीडम पहले आदम को दे दिया है। ఈ మూడు అనుభవాలు కూడా దేవుడు మనిషిలో పెట్టి మనిషికి దేవుడు ఒక స్వేచ్ఛనిచ్చి ఈ స్వేచ్ఛలో ఈ మూడు అనుభవాలతో మనిషి ఏ విధంగా జీవిస్తాడో దేవుడు పరలోకం నుంచి ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు. अपना शरीर को प्राण के अनुसार चलाएगा, आत्मा के अनुसार चलाएगा. మన శరీరమును ప్రాణము ద్వారా ఆత్మ ద్వారా దేవుడు నడిపిస్తాడు. हम अपना शरीर को प्राणों की इच्छा के अनुसार चलाएगा. ఒకవేళ దేవుడు మన శరీరాన్ని మనం ప్రాణము అనుకున్నట్లుగా మనం నడిపిస్తే, नहीं तो अपना जो देह को आत्मा का चाल चलन चलाएगा. లేదా మన శరీరాన్ని ఆత్మ స్వాధీనంలో ఉంచుతూ మనం నడుచుకుంటామా? ये दोनों चीजों को फर्क परमेश्वर देख रहा है. ఈ రెండు అనుభవాల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాడు. इसलिए एदेन वाटिका में आदम को कई प्रकार का फ्रीडम दे दिया. దేవుడు అందుకే ఆదాముకు దేవుడు ఏదెను తోటలో ఒక స్వేచ్ఛను ప్రభు ఇచ్చాడు. अपना शरीर को कैसा चलाएगा, ఏ విధంగా తన శరీరాన్ని వాడుకుంటాడో, उनके प्राण के अनुसार चलाएगा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाएगा. రక్తం అనబడుతున్న ఆ స్వభావంతో నడిపిస్తాడా లేకపోతే ఆత్మ ద్వారా నడిపిస్తాడా? ये दोनों चीजों को परमेश्वर ने फर्क लिया है. ఈ రెండు విషయాలను దేవుడు వ్యత్యాసాన్ని చూస్తా ఉన్నాడు. लेकिन इंसान क्या किया बोलने से, మనుషుడు ఏం చేశాడంటే आत्मा की चाल चलन नहीं चला, ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోలేకపోయాడు. उनकी प्राण जैसा बोला वैसा किया है. తన ప్రాణం ఏ విధంగా చెప్పిందో ఆ విధంగా చేశాడు. इसलिए दूसरा आदम कहलाने वाला जो आत्मा सहित व्यक्ति आना ही पड़ा. అందుకే రెండవ ఆదాము అనబడుతున్న జీవింపచేయు ఆత్మ అనబడుతున్న యేసు ప్రభు మరలా రావాల్సి వచ్చింది. जिस बातों में आदम फेल हो चुका है, ఏ విషయాల్లో అయితే ఆదాము దేవుని బిడ్డలారా ఫెయిల్ అయిపోయాడో, जिस बातों में आदम गिर चुका है, ఏ విషయాల్లో అయితే ఆదాము పడిపోయాడో, जिस बातों में पहले व्यक्ति पतन हो गया है, ఏ విషయంలో అయితే మొదటి ఆదాము అనబడుతున్న ఆ వ్యక్తి నాశనం అయిపోయాడో, उस चीजों को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने वो दूसरा आदम को भेजना पड़ा. ఆ అనుభవాలన్నింటిని మరలా దేవుడు కట్టడానికి రెండవ ఆదాము అనబడుతున్న యేసుని పంపించాల్సి వచ్చింది. स्पष्ट रूप से दे दिया जा रहा है. బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది, ये आखिरी आदम, ఈ చివరి ఆదాము, हालेलुया, హల్లెలూయా, ये दूसरा आदम आखिरी आदम के रूप में आया है. ये दूसरा आदम आखिरी आदम के रूप में आया है. ఈ రెండవ ఆదాము కడపటి ఆదాముగా వచ్చాడు. बाइबल स्पष्ट कर रहा है इस बातों को. చాలా స్పష్టంగా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ये आखिरी आदम, ఈ చివరి ఆదాము पहले पतन हो गया एक आदम के कारण, మొదటి ఆదాము ద్వారా నాశనం వచ్చింది. दूसरा आदम के द्वारा फिर से सब कुछ बन चुका है. రెండవ ఆదాము ద్వారా ఏదైతే నష్టమైపోయిందో అదంతా మరలా సమకూర్చబడ్డది. आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, ఇది నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, निश्चय रूप में अपना जीवन को हम ध्यान देना चाहिए. ఈ దినాన నిశ్చయంగా మన జీవితాల్ని మనల్ని ఒకసారి పరీక్షించుకోవాల్సి जो ఉంది. गिरावट पाए हुए आदम को अनुसरित करेंगे क्या? ఈ దినాన మనం పడిపోయిన ఆదామును మనము వెంబడిస్తామా? जीवन देने वाला आत्मा सहित रहने वाला आदम को अनुसरित करेंगे क्या? లేదా జీవం అనబడుతున్న జీవాత్మ అనబడుతున్న ఆ యేసే అనబడుతున్న ఆ ఆదామును మనం వెంబడిస్తామా? किसको हम पीछे करेंगे? ఈ దినాన మనం ఎవరిని వెంబడిస్తాము? लेकिन वचन इस रीति से स्पष्ट कर रहा है, దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా చెప్తుంది, ये पहले आदम का दूसरा आदम के बीच में कई प्रकार के अंतर चल रहा है. ఈ మొదటి ఆదాము రెండవ ఆదాము మధ్యలో చాలా రకాల వ్యత్యాసాలు మనం చూస్తాం. कई प्रकार का स्वभाव में फर्क पड़ रहा है. వారి ఇరుగురి స్వభావంలో ఎన్నో వ్యత్యాసాలు మనకు कई కనబడుతూ प्रकार के ఉంటాయి. आदत आचरण में प्रभाव पड़ रहा है. వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్న అలవాటులు వారి కార్యాలు మనం చూడవచ్చు. लेकिन परमेश्वर ये दोनों को एक बराबर जीवन दे दिया. కానీ దేవుడు ఇద్దరికి సమానమైన జీవాన్ని ఇచ్చాడు. पहले आदम को भी 3 प्रकार का जो भागों को दे दिया है.
మొదటి ఆదాము కూడా దేవుడు మూడు అనుభవాలు ఇచ్చాడు, ప్రాణాత్మ శరీరాలు. अंतिम आदम कहलाने वाला मसीह यीशु को भी 3 प्रकार का जो भागों को भर के भेजा है पृथ्वी में. కడపటి ఆదాము కూడా యేసు ప్రభు కూడా ప్రాణాత్మ శరీరాలను ఇచ్చే దేవుడు పంపించాడు భూమికి. लेकिन दोनों के बीच में कई प्रकार का फर्क पड़ रहा है. కానీ ఇరుగురి మధ్యలో చాలా వ్యత్యాసాలు మనం చూస్తున్నాం. कुछ बातों को हम वचन के आधार पर हम पढ़ेंगे, कुछ बातों को వాక్య ఆధారంగా కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. కొరింథీ पहले पत्री, మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15 अध्याय 15వ అధ్యాయము 22 पद को हम पढ़ेंगे. 22వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. ఆదామునందు ఆదాము అందరూ ఎలాగూ మృతి పొందుచున్నారో అలాగునే उसी रीति से క్రీస్తునందు मसीह में అందరూ బ్రతికింపబడుదురు. हालेलुया హల్లెలూయా. ये पहले आदम के द्वारा हमको क्या पाया बोलने से मृत्यु पाया. మొదటి ఆదాము ద్వారా దేవుని బిడ్డలారా ఏమొచ్చిందంటే మరణము వచ్చింది. इस पृथ्वी काल के जिंदगी में, ఈ భూమి మీద మన జీవితంలో इंसान का जो जीवन, మనిషి యొక్క జీవితము बहुत खूबसूरत है और खुशी का जीवन है. చాలా అందంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. हालेलुया హల్లెలూయా. परमेश्वर कभी इंसान के जीवन में क्लेश कष्ट को कभी नहीं दिया. దేవుడు ఒక వ్యక్తి మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా కష్టాలను దేవుడు అనుగ్రహించలేదు. बाधा पीड़ा दर्द के साथ नहीं चलाया. నొప్పి బాధ వేదన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అనుమతించి ఆ విధంగా నడిపించాలని దేవుని ఇష్టం కాదు. कभी कभी हम सोचने में भी उसको समाधान नहीं मिलता है. కొన్నిసార్లు మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ విషయాలన్నిటి మనకు సమాధానం దొరకదు. परमेश्वर क्यों इंसान को भेजा? ఎందుకు దేవుడు మనిషిని భూమి మీదకి పంపించాడు? क्यों ये क्लेश कष्टों को रखा? ఎందుకు ఈ బాధలు కష్టాలన్నీ దేవుడు పెట్టాడు? खाने पर भी समस्या, नहीं खाने पर भी समस्या, తిన్న బాధే తినకపోయినా బాధే, आपका काम करने से भी समस्या, काम नहीं करने पर भी समस्या, పని చేసిన బాధే పని చేయకపోయినా బాధే. इंसान हर एक बातों में कोई अच्छा चीज कहलाना कुछ चीज है ही नहीं. ఒక మనిషి జీవితంలో ఏదైనా మంచి చూడాలంటే అసలు మంచితనం అనేది కనబడట్లేదు. और हम ऐसी जिंदगी की सफर में कई बात अपने जीवन में सामने आता है. ఇలాంటి అనుభవాలు మన జీవిత కాలంలో మన జీవిత యాత్రలో ఎన్నిసార్లు మనం ఎదుర్కొంటాం. कई प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ता है. ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. कभी कभी लगता है కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది परमेश्वर क्यों दिया ये जन्म, ఎందుకు నేను భూమి మీద పుట్టాను అనుకుంటా, क्यों ये समस्या में पड़ा दिया, ఎందుకు ఈ సమస్యలో నేను क्यों పడిపోయాను, ऐसी जिंदगी दे दिया. ఎందుకు ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. और ऐसे हम सोचने के लिए मौका मिलता है. ఇలా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. और मेरा जीवन में నా జీవితంలో मैं कई बार मैं सोचा हूँ, చాలాసార్లు నేను దైవజనులు ఆలోచించారు. वो पृथ्वी काल की जिंदगी में लोग कई प्रकार का काम कर रहा है. భూమి మీద బ్రతుకుతున్నప్పుడు మనుషులు రకరకాల పనులు अच्छा చేసుకుంటున్నారు. बुद्धिमान लोग भी है, మంచి జ్ఞానవంతులు కూడా ఉన్నారు, अच्छा कमाने वाला भी है, మంచి సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ऐसी ఉన్నారు, अच्छा करोड़ रुपये कमाने वाला भी है. కోట్ల రూపాయలు సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. इतना सब कुछ करने का बाद ఇదంతా కూడా సంపాదించిన తర్వాత आखिर में क्या हो रहा है? చివరికి ఏమవుతుంది? मृत्यु हो रहा है. మరణం వచ్చేస్తుంది. मरने के बाद कुछ लेके जा रहा है क्या? చనిపోయిన తర్వాత ఏమైనా తీసుకెళ్తున్నాం మనము? उस चीजों को देखकर ये मेरा है, ये बिल्डिंग मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये कार मेरा है, ये बच्चे लोग मेरा है, ये खानदान मेरा है, ऐसी बोलने वाला व्यक्ति ఈ భూమి మీద వారికి కలిగినవన్నీ చూసి ఇది సంపాదించాను, అది ఉంది నా దగ్గర, ఇంత బలం ఉంది, ఇంత ఆస్తి ఉందని చెప్పుకున్న వాళ్ళు आखिर में वो थोड़ा सा लेके जा सकता क्या? చివరికి అంత సంపాదించిన వ్యక్తి ఎంతో కొంత తీసుకెళ్తాడా? कुछ भी नहीं ले जा पाएगा. ఏది తీసుకెళ్ళలేడు. ऐसी इंसान का जीवन देखने से उदास लगता है मेरे को. ఇలాంటి జీవితాలను చూస్తున్నప్పుడు చాలా నిరాశ కలుగుతుంది. क्यों ये कुछ भी नहीं लेके जा रहा, क्यों कमा रहा है? ఎందుకు ఏమి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నాడు? ये मृत्यु क्यों हो रहा है? ఎందుకు ఈ మరణము? ऐसा करके मैं कई बार मेरे को सोच आया. ఇలాగ నేను ఎన్నోసార్లు దైవజనులు ఆలోచించారు. प्रभु से पूछा, प्रभु क्या क्या बात है प्रभु, मृत्यु को क्यों रखा प्रभु? ప్రభు ఎందుకయ్యా ఈ మరణాన్ని ఎందుకు పెట్టావు అని చెప్పేసి నేను ప్రభుని అడిగాను. अच्छा खूबसूरत लोग भी मर रहा है प्रभु, చాలా అందంగా ఉన్నవారు కూడా చనిపోతున్నారయ్యా. सुंदर लोग भी मर रहा है प्रभु, చాలా అందంగా కనబడుతున్న వారు కూడా మరణం, चेहरा भी मिट्टी में मिल रहा है प्रभु, చాలా అందంగా కనబడుతున్న ముఖం కూడా మట్టిలో కలిసిపోతుంది, मिट्टी में मिल रहा प्रभु, కోటేశ్వరులు కూడా మట్టిలో కలిసిపోతున్నారయ్యా. क्यों चल रहा प्रभु? ఎందుకు ఇలా నడుస్తుందయ్యా? ऐसा करके प्रभु से मैं पूछा हूँ. ఈ విధంగా నేను ప్రభుని అడిగాను. प्रभु क्या बोल रहा मालूम है? దేవుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా మీకు? मरने वाला काम मैं नहीं किया हूँ. మరణం అనేది నేను పెట్టలేదు. हालेलुया హల్లెలూయా. कितना लोगों को समझ में आया? ఎంతమందికి ఈ విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి? मृत्यु को प्रभु ने नहीं लाया.
మరణాన్ని దేవుడు తీసుకొని రాలేదు. मृत्यु को मनुष्य नहीं ला, परमेश्वर नहीं दिया. మరణాన్ని దేవుడు నియమించలేదు. आदम को जिस दिन बनाया, ఆదామును చేసిన ఆ దినమున वो सोचा है ఆయన ఆలోచించాడు, हमेशा हमेशा मेरा सामने ये रहने पाए, ఎప్పటికీ ఎల్లప్పుడు కూడా నాతో సదాకాలం ఉండాలి, हमेशा हमेशा मेरा सामने ये रहने पाए, ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట నాకు కనబడాలి, हमेशा खुशी से आनंद से भरने पाए. ఈ ఆదాం ముఖం ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి. आदम जो मेरा जो सृष्टि की बगीचे में घूमने पाए, ఈ నేను సృష్టించిన ఏదోను తోటలో ఎంతో సంతోషంగా తిరుగులాడాలి, सुख चैन से जीने पाए, నెమ్మదిగా సంతోషంగా ఉండాలి. ऐसा करके प्रभु ने सोचा. దేవుడు ఈ విధంగా ఆలోచించాడు. लेकिन కానీ इंसान क्या बना दिया? కానీ మనిషి ఏమైపోయాడు? मृत्यु को लाया है. మనిషి ద్వారా మొదటి ఆదాము ద్వారా మరణం వచ్చింది. मृत्यु को लाया, మరణం వచ్చింది. समझ में है ना? అర్థమవుతుందా? किसके ओर से हुआ ये गलती? అసలు ఈ తప్పిదం ఎక్కడి నుంచి జరిగింది మీకు తెలుసు? किसके ओर से हुआ मृत्यु का गलती? आदम की ओर से आया. ఆదాము యుద్ధం నుండి వచ్చింది మరణం. परमेश्वर कभी नहीं बनाया. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మరణాన్ని సృష్టించలేదు. जो परमेश्वर कभी मृत्यु को मार डालने के लिए नहीं बनाया. దేవుడు ఒక సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు ఆ సృష్టించిన సృష్టిని చంపేయడానికి దేవుడు పుట్టించలేదు. कुछ लोग सोचता है, చాలా మంది ఆలోచిస్తారు, क्या ईश्वर, ఏమయ్యా क्या कर रहा प्रभु, ఏం చేస్తున్నావు తండ్రి, इतना अच्छा काश व्यक्ति को लेके गए तू, ఇంత మంచి వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళిపోయావు. कौन लेके जाता है? ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు? कौन मृत्यु को क्या कर रहा? ఎవరు మరణాన్ని తీసుకొచ్చారు? आदम के ओर से मिला है. ఆదాము ద్వారా మనకు మరణం వచ్చింది. पहले व्यक्ति के द्वारा मिला है. మొదటి వ్యక్తి ద్వారా మనకు మరణం पहले వచ్చింది. व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की जो शाप मिला है हमको, మొదటి ఆదాము ద్వారా ఈ శాపం మనకు వచ్చింది. एक बार कल्पना कीजिए, ఒకసారి ఆలోచించండి. कितना कितना अच्छा अच्छा वैज्ञानिक लोग भी मर रहे हैं भाई. वैज्ञानिक लोग भी मर रहा है. ఎంతో శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఎంతో మంది మరణిస్తున్నారు. छोटा लोग भी मर रहा है. చిన్న పిల్లలు కూడా ఎంతో మంది अमीर लोग भी मर रहा है. ధనవంతులు కూడా ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. सब प्रकार का लोग मर रहा है. ప్రతి ప్రకారంగా ఉంటున్న మనుషులందరూ ये చనిపోతున్నారు. मरने वाला व्यक्ति अनुभव क्यों लाया बोलने से, ఈ మరణం అనే అనుభవం ఎందుకు వచ్చిందంటే पहले व्यक्ति के द्वारा मिल चुका है. మొదటి వ్యక్తి ద్వారా మనకు దొరికింది ఈ మరణం. प्यारे परमेश्वर के लोगों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ये मृत्यु क्यों हो रहा करके किसी के पास जवाब है क्या? ఈ మరణాలు ఈ దినాన ఎందుకు జరుగుతున్నాయని ఎవరి దగ్గర ఉన్న సమాధానం ఉందా? ఈ దినాన कोई धर्म वालों के पास भी उसका उत्तर नहीं मिलेगा. ఏ ధర్మానికి సంబంధించిన వారు కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పలేరు. लेकिन बाइबल स्पष्ट कर रहा है, కానీ బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, मनुष्यों के पाप के कारण मृत्यु आ चुका है. మనుషుల యొక్క పాపము ద్వారా మరణం వచ్చిందని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం पाप की చెప్తుంది. मजदूरी मृत्यु, పాపం యొక్క జీతము మరణం అని దేవుని पाप వాక్యం की చెప్తుంది. मजदूरी मृत्यु. పాపం యొక్క జీతము जिस दिन मरणम। आदम ने परमेश्वर के खिलाफ चला, पाप किया, उसके बाद मृत्यु को ये लाया है. ఎప్పుడైతే ఆదాము దేవునికి తిరుగుబాటు చేసి ప్రభుని ఎదిరించాడో ఆ ఎదిరించే అనుభవం ద్వారా మరణం వచ్చింది. ऐसी मरने के कारण, ऐसी मृत्यु को लाने के कारण ఈ మరణము రావడం ద్వారా आज के दिन में कई लोगों को जीवन में एकदम अभागा बन रहा है. कई लोगों को जीवन में निराशा हो रहा है. ఎంతో మంది దినాన నిరాశ చెందుతున్నారు. इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, అందుమితమే దేవుని బిడ్డలారా, इसलिए हम दूसरा आदम कहलाने वाला प्रभु को भेजना पड़ा. అందుకే రెండవ ఆదాము అనబడుతున్న యేసయ్యను పంపించాల్సి వచ్చింది. हालेलुया. హల్లెలూయా. यीशु मसीह क्या किया? యేసయ్య ఏం చేశాడు? जो मरे हुए जो लाश को पकड़कर वो छुआ, చనిపోయిన ఆ శవాలను యేసు ప్రభు ముట్టి తాకాడు. कब्रिस्तान में रहा हुआ लाजर को वो नाम लेकर बुला के उसको उठा दिया. సమాధిలో ఉన్న లాజరును పేరు పెట్టి బయటికి రమ్మన్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये दूसरा आदम जीवन को देते हुए आया. ఈ రెండవ ఆదాము జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. मृत्यु संबंधित बीमारी लोगों को चंगा देते हुए आया. మరణకరమైన వ్యాధులను తొలగించడానికి వచ్చాడు. मृत्यु संबंधित जो संघर्ष में करने वालों को जीवन देते हुए आया. మరణ సంబంధమైన అనుభవాల్లో ఉన్నవారిని పైకి లేపడానికి ప్రభు వచ్చాడు. आज के दिन में भी आत्मा स्वरूपी होते हुए उनकी अद्भुत चमत्कार हमारा जीवन में करते हुए आ रहा ఈ है. దినాన ఆత్మస్వరూపిగా అదే అద్భుత కార్యాలు మన జీవితంలో ఇప్పటి వరకు దేవుడు చేస్తూ వస్తున్నాడు. जीवन
भौतिक जीवन को देते हुए आया, సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. ये दुनिया में चाहने वाला जीवन को देते हुए आ रहा है. ఈ భూమి మీద మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా దేవుడు ఇస్తున్నాడు. उतना ही नहीं, అంత మాత్రమే కాదు, प्रभु ने जो मसीह में मरेगा, ప్రభు అన్నాడు, ప్రభు క్రీస్తునందు మరణించువారు उन यहाँ आंख बंद करने से, వారు ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు सीधा कहाँ आंख खोलेगा, ఎక్కడ కళ్ళు తెరుస్తారు? कितना टाइम लगेगा? ఎంత టైం పడుతుంది? पल भर में, పల్ భర్ మే, రెప్పపాటు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. यदि प्रभु का आगमन जल्दी होने से, ఒకవేళ దేవుని రాకడ త్వరగా వస్తే वो मृत्यु भी आपको मुझको नहीं मिलेगा. ఆ మరణం కూడా దేవుని బిడ్డలారా మనకు మీకు నాకు రాదు. हालेलुया, హల్లెలూయా. आप लोग क्या चाह रहे? ఇది నన్ను మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు? मरने के लिए चाह रहे? ఇది నన్ను మరణించాలనుకుంటున్నారా? मृत्यु के बगैर हम पहुंचने के लिए जा रहे हैं. మరణం చూడకుండా కొనిపోబడాలనుకుంటున్నారా? कौन सा आशा है? वैसा तैयारी आपके पास है क्या? ఇది నన్ను ఆ సిద్ధపాటు మన దగ్గర ఉందా? उसी प्रकार का तैयारी है क्या? సిద్ధపాటు ఉందా? वो काम मसीह दूसरा आदम कहलाने वाला, अंतिम आदम कहलाने वाला यीशु के द्वारा होगा. ఆ కార్యము రెండవ ఆదాం అనబడుతున్న కడపటి ఆదాం అనబడుతున్న యేసయ్య ద్వారా జరుగుతుంది. हालेलुया, హల్లెలూయా. ये आत्मा संबंधित जीवन को जिया है. ఈ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని ఆయన జీవించాడు. प्यारे परमेश्वर के लोगों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ये पहले आदम के द्वारा मृत्यु लागू कर दिया, మొదటి ఆదాము ద్వారా మరణం వచ్చింది, दूसरे आदम के द्वारा जीवन मिला है. రెండవ ఆదాము ద్వారా జీవము కలిగింది. प्रभु ने बोला, ప్రభు అన్నాడు, तू मिट्टी से बन गया बेटा, నువ్వు మట్టి ద్వారా సృష్టించబడ్డావు బిడ్డ, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, మరలా నువ్వు మట్టిలో కలిసిపోతావు, फिर से मिट्टी में मिलेगा. మరలా నువ్వు మట్టిలో కలిసిపోతావు. कैसे बना दिया आपको? ఏ విధంగా చేశాడు దేవుడు మనల్ని? मिट्टी से बनाया, फिर से कहाँ मिलेगा? మరలా దేనిలో కలుస్తాం మనము? मिट्टी में मिलेगा. लेकिन बहुत बाधा से विचार करने वाला बात है ये बात. ఇది నన్న చాలా దుఃఖకరమైన విషయం. ఇది प्रभु ने मिट्टी से बनाया, దేవుడు మట్టితో చేశాడు, लेकिन महिमा से ले जाने के लिए प्लान बनाया. కానీ మహిమతో తీసుకెళ్లాలని దేవుడు ఆశపడ్డాడు. महिमा के साथ जीने के लिए प्रभु ने योजना बनाया. మహిమకరమైన జీవితం చేయాలని దేవుడు ये ఒక दूसरा ప్రణాళిక आदम కలిగి महिमा ఉన్నాడు. के साथ जिंदगी व्यतीत करने के लिए सोचा. ఈ యొక్క రెండవ ఆదాము మహిమకరమైన జీవితం చేయాలనుకున్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. इसलिए आज कोई भी व्यक्ति हो, ये अंतिम आदम कहलाने वाला यीशु के पास पक्का ही आना ही पड़ेगा. ఇది నన్ను ఎవరైనా సరే ఈ రెండవ ఆదాం అనబడుతున్న యేసయ్య దగ్గరికి ఎవరైనా సరే తప్పకుండా రావాల్సిందే. ये आसमान में रहने वालों को, पृथ्वी में रहने वालों को मीडिएटर है वो. ఈయన భూమి మీద ఉన్న ఆ పరలోకంలో ఉన్న మనుషులకు మధ్యవర్తిగా యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. यीशु मसीह का बगैर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिलेगा. యేసయ్య తప్ప ఆయన అనుమతి లేకుండా ఏ ఒక్కరు కూడా పరలోకానికి ఎక్కిపోలేరు. ये ही आखिरी आदम है. ఈయనే కడపటి ఆదాము, ये आखिरी व्यक्ति है, ఈయనే కడపటి వ్యక్తి, जो युगों को दो प्रकार के भाग किए हुए आखिरी व्यक्ति है. पहले आदम अलग काम है, మొదటి ఆదాము చేసిన పని వేరు, उनके काम के द्वारा मृत्यु मिला है. ఆయన కార్యాల ద్వారా మరణం వచ్చింది. ये दूसरा आदम को कारण ఈ రెండవ ఆదాము ద్వారా जीवन मिल रहा है. జీవము మనకు కలుగుతుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. निश्चय तौर पर से जो कोई दूसरा आदम अंतिम आदम के पास आएगा, उसी को अनंत जीवन मिलेगा. నిశ్చయంగా ఎవరైతే రెండవ ఆదాం దగ్గరకు వస్తారో వారికి నిశ్చయంగా నిత్య జీవము కలుగుతుంది. कोई दूसरा जरिया बिल्कुल है ही नहीं. మరొక మార్గం, మరొక సూత్రం లేదు. दूसरा मार्ग बिल्कुल नहीं. మరొక మార్గం లేనే లేదు. इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसी प्यार किया, అందుకే దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించెను. एकलौता बेटा को इस दुनिया के लिए दे दिया. ఆయన ఏకైక కుమారుని మన కొరకు ఆయన ఇచ్చాడు. जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ఎవరైతే ఆయనందు విశ్వసిస్తారో वो अनंत जीवन पाएगा. వారు నశింపక నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. निश्चित तौर पर से आज ये आखिरी आदम को पीछा करने वाला हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को हम పక్కా మిల్ జాయేగా. ఈ దినాన రెండవ ఆదాం అనబడుతున్న యేసుని ఎంతమంది అయితే వెంబడిస్తున్నారో తప్పకుండా మనమందరం కూడా నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. लेकिन जितना लोग
ये पहले आदम को पीछा कर रहा है। ఎంతమంది అయితే మొదటి ఆదామును వెంబడిస్తున్నారో, जो पहले आदम के जैसे जो भटक जा रहा है, ఏ విధంగా మొదటి ఆదం తప్పిపోయాడో ఆ విధంగా ఎంతమంది తప్పిపోతున్నారో, ऐसा जाने वाला हर एक लोग नाशवान रास्ता में चले जाएगा। వారందరూ కూడా దేవుని బిడ్డల నిత్య నాశనము అనబడుతున్న उन लोगों को अनंत जीवन बिल्कुल नहीं मिलेगा, వారికి నిత్య జీవము అనుగ్రహించబడదు। इसलिए आज हमारा जीवन में అందుకే ఈ దినాన మన జీవితంలో ये पहले आदम को उनकी आदत आचरण को हमारा जीवन में नहीं लाना चाहिए। అందుకే మొదటి ఆదామును మనం వెంబడించకుండా ఆయనను అనుసరించకుండా మనం ఆ అనుభవం నుండి తప్పించబడాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు। प्यारे परमेश्वर को ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ध्यान से सुनिए, జాగ్రత్తగా వినండి। वो एदेन वाटिका में, ఆ ఏదెను తోటలో जिस समय में लोग पाप किया, ఎప్పుడైతే వారు పాపం చేశారో, पाप करने के वजह से तुरंत परमेश्वर ने वहां से क्या किया, పాపము చేసిన వెంటనే దేవుడు వారి దగ్గర ఏం చేశాడంటే वो बगीचे से उसको हटा दे रहा है, ఆ తోటలో నుండి దేవుడు వారిని బయటికి పంపించేశాడు। उससे बाहर कर दिया। వారిని బయటికి పంపించాడు తోటలో నుండి। वो कैसा बाहर कर दिया? ఏ విధంగా బయటికి పంపించారు? एदेन को जो मेन गेट के सामने केरूबों को रखा है, ఏదెను తోట యొక్క ఆ గేట్ ముందు దేవుడు కెరూబులను దేవుడు పెట్టాడు అక్కడ। और वो जीवन की वृक्ष के जाने का रास्ता के ओर से ज्वालामय तलवार को रखा है। జీవ వృక్షముకు ఎవరు కూడా ఆ జీవ వృక్షం దగ్గరికి రాకుండా ఖడ్గ జ్వాలలతో ఆ యొక్క దూతలను దేవుడు అక్కడ ఉంచాడు। ये ज्वालामय तलवार है, ఖడ్గ జ్వాలలతో ఉన్న దూతలు। कोई ये तलवार ये जीवन की वृक्ष को ओर से बगैर जाएगा, ఎవరైతే ఈ యొక్క జీవ వృక్షం దగ్గర నుంచి వెళ్తారో ये आगे की तलवार उसको ऊपर आ जाएगा। ఎవరైతే ఈ వృక్షం దగ్గరికి రావాలనుకుంటారో వారి మీద ఖడ్గం వచ్చేస్తుంది। वो पहले आदम మొదటి ఆదాం सीधा जीवन के वृक्ष की ओर से जाना था, డైరెక్ట్ గా ఆ జీవ వృక్షం దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నాడు। उस समय में वो तलवार उसके ऊपर चलेगा, అప్పుడు ఆ యొక్క ఖడ్గం ఆయన మీదకి వస్తుంది। उसके बाद दूसरा आदम का जरूरत नहीं पड़ता है। ఆ విధంగా రెండవ ఆదాం అవసరం లేదు। लेकिन वो क्या किया? ఆయన ఏం చేశాడు? डर के मारे भग गया, భయానికి పారిపోయాడు। डर के मारे वहां से भग गया, భయానికి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు। वो ज्वालामय तलवार को देख के डर गया, वो ఆ యొక్క ఖడ్గాన్ని చూసి భయపడ్డాడు। वो ज्वालामय तलवार को देख के वो वहां से भग निकला है। ఆ యొక్క ఖడ్గాన్ని చూసి వెంటనే భయపడి పారిపోయాడు। इसलिए అందు నిమిత్తము भग गया, ఆ విధంగా పారిపోవడం జరిగింది। उसके कारण ये दूसरा आदम, अंतिम आदम आना पड़ा। అందు నిమిత్తమై రెండవ ఆదాము రావాల్సి వచ్చింది। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, हम कभी कभी सोचता है మనం కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తాం, क्यों ये पसीना वाला जिंदगी, ఎందుకు ఈ చెమట కార్చుకొని జీవించడము, क्यों ये एक मुसीबत और संघर्ष का जीवन, ఎందుకు ఈ సమస్యలు ఈ పోరాటాలు, ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, क्यों हो रहा बोलने से ఎందుకు జరుగుతుందంటే ये पहले आदम के द्वारा सब प्रकार के जो शाप हर एक इंसान के ऊपर आ रहा है। మొదటి ఆదాము ద్వారా వచ్చిన శాపం ఇదిన ప్రతి వారి కుటుంబాల్లో కూడా అది వేలుబడి చేస్తుంది। क्योंकि वो उनके द्वारा मृत्यु आया, ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా మరణం వచ్చింది। जो मृत्यु सबके ऊपर लागू हो गया, ఆ మరణము ఒక్క వ్యక్తి చేయడం ద్వారా ఆ మరణం అందరి మీదకి వచ్చేసింది। हर एक व्यक्ति के ऊपर वो मृत्यु लागू हो चुका है। ఆ మరణం అందరి మీదకి నియమించబడ్డది। आज हर एक व्यक्ति को ये मृत्यु उसको हिला रहा है। ఇది